دیکھا کہ منظوری ہوئی ہے, نہیں دیں گے. خوف, ڈر اور جو بھی عدلیہ کی آزادی کے اوپر, رول آف لا کے اوپر, ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے, اس کے اوپر کوئی بھی احتجاج کرے گا تو اس کے اوپر پابندی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب پیش ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مختلف عدالتوں میں کبھی کوئی عدالت وارنٹ نکال رہی ہے, کبھی کوئی, تو قانون کا سامنا انہوں نے کیا ہے اور عدالت کے سامنے آ کر جہاں پر ان کی نہیں ضرورت تھی وہاں پر بھی پیش ہوئے ہیں. اب نہیں ضرورت تھی والا جو کیس ہے یا باقی کیسز ہیں, میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو ایف آئی آر تھیں وہ کویش ہو گئی تھی. اس کے باوجود ان کے نام سے پکار چل رہی تھی, حالانکہ آرڈر ہم نے عدالت میں جمع کروا دیے تھے. تو انہیں پتہ چلا کہ میرے نام کے حوالے سے پکار چل رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان عدالتوں میں بھی پیش ہونا ہے جہاں پر ابھی پکار چل رہی ہے. تو یہ ہے قانون کی بالادستی. ایک طرف کے پی کے اندر دیکھیں, صحت کارڈ ہو یا پناہ گاہیں ہوں یا وہاں پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ رمضان میں پیکج دینے کے حوالے سے ہو, تو ہماری پرفارمنس, ہمارا ایجنڈا, ہمارا ویژن آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے آتے ہی کہا ہے کہ کوئی حلقہ کھلوا لیں کے پی کے میں, ہم حاضر ہیں. اور دوسروں کا بھی آ رہا ہے کہ سوائے ٹک ٹاک کے علاوہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے. پچھلے جتنے اتوار گزرے ہیں سوائے کرپشن, اپنے کیسز بنانے کے, اپنے پیسے بنانے کے, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جو ہے مقصد نہیں تھا. اقتدار میں آنا, کیسز ختم کرانا, نیب کے اندر ترامیم کرنا, پیسے بنانا, اپارٹمنٹس بنانا, پھر باہر چلے جانا, باہر سے واپس آنا اور آ کر پھر ڈیل کر کے اقتدار میں آ کر وہ جو اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کا حساب نہ دینا اور آ کر برجمان ہونا اور قوم کی توہین کر کے جمہوریت کے اوپر حملہ کر کے کہنا کہ یہ دیکھیں جی ہم جناب یہاں پر ہمیں عوام نے منتخب کیا اور ہم کھڑے ہیں. عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. ڈونلڈ لو کے بیان کے اوپر ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا, ایک اور کمنٹ کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا ہے وہ خود چور ہے, اس نے جو ہے وہ قصوروار ہے, وہ ملزم ہے. جو ملزم ہوتا ہے وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی کوئی غلطی ہے. اس نے دھمکی بھجوائی, دھمکی کے اوپر انکار کیا, باقی ساری باتیں اس نے تسلیم کر لی ہیں. اس نے کہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن میں نہیں کہوں گا کہ وہاں ہوئے ہیں. اس نے کہا ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندی ہے. اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی اس نے بات کی ہے. تو ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں اس نے, اور ایک بات اس نے ریجیکٹ کی ہے جو اس کے اوپر تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو تم نتائج بھگتو گے. یہ بات, اس بات کے اوپر اس نے انکار کیا ہے. اور جو اس کے سہولتکار تھے انہوں نے فوراً ہی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھ لیں جی کہ بیانیہ جو ان کا تھا کہ سائفر آیا ہے, تو سائفر تو نہیں آیا. ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے بھائی پھر آپ نے مقدمہ کیوں بنایا؟ آپ کا وزیر خارجہ جو تھا رانا سنولا وہ کیوں کہتا تھا کہ سائفر جو ہے وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ ایڈمٹ کرتا ہے, آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے, آپ کا جو ہے وہ چیئرمین کہتا ہے, تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ سائفر جو ہے اس کو اس نے لہرایا. تو اب اس امریکہ کا جو اسسٹنٹ ہے اس کی تابعداری کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ سائفر یہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیس کس بات کا چل رہا ہے؟ کس بات کی عمران خان کو سزا ہے؟ بات یہ ہے کہ سائفر آیا, سائفر کے بدلے میں حکومت گرائی گئی. 2 نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ ایسی لینگویج استعمال کی گئی ہے اور اس کے اوپر ڈی مارچ کیا گیا. ڈی مارچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں. تو جب ڈی مارچ کر لیا گیا ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر, یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے, تو آج پھر تم امریکہ کے ساتھ مل گئے ہو. تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ. اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلسطین کے حق میں نہیں ہے. عمران خان ایک محب وطن پاکستانی, ایک مسلمان جس نے مسلم امہ کا مقدمہ لڑا. 15 مارچ اس نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے دن منظور کروایا. عمران خان نے القادر ٹرسٹ بنایا کہ وہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کی جا سکے, اور انہوں نے اس کے اوپر ہی
उस अलकादर ट्रस्ट के ऊपर ही मुकदमा बना दिया, वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मेरे साथ इमरान खान ने कहा कि आप जाकर फ़लस्तीन के हवाले से बात करें और बताएं कि हम इसराइल को कभी जो रियासत है तस्लीम नहीं करते। ये जो नवाज शरीफ है, इमरान खान के लफ्ज़ हैं, नवाज शरीफ है, ये आया है पाकिस्तान में, इसने आते ही कोई बयान दिया है, इसने आते ही कोई फ़लस्तीन के हक में स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये अमेरिका और इंडिया और उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ ये बात तय करके अमेरिका के साथ ये डील करके आया है, तो लिहाजा इसने नहीं बोलना। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्जाम है कि ये इदारों के खिलाफ हैं। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान के अल्फाज आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि ये मुल्क मेरा है, ये अदारे मेरे हैं, और कोई ये प्रोपेगेंडा करने की जितनी मर्जी कोशिश करे, जितने मर्जी अपनी सोशल मीडिया की टीमें या अपने तर्जुमान भर्ती करें कि हमने अटैक करना है, इनके पास परफॉर्मेंस के लिए एक चीज भी नहीं है सिवाय इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस, जेली बौतान लगाने के। इनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है कि इस मुल्क को कैसे इस दलदल से निकाल सकते हैं। तीनों इतवार की हुकूमत, इनकी 16 महीनों की हुकूमत आपने देखी, इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। 8 फरवरी लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला। इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का दो टोक जवाब है कि हम इंशाअल्लाह ताला इनके हलक से ये मैंडेट वापस लेंगे। ये जलसे, जुलूस, रैलियां, लॉन्ग मार्च, धरने, इनके हम एक्सपर्ट्स हैं और हर जगह के ऊपर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम दिन ब दिन ये जो सिलसिला है आगे बढ़ेगा। मंजूता साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड लू को भी पेश कर दिया गया, पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? देखिए, नेक्स्ट प्लानिंग हमने 30 के लिए इजाज़त मांगी हुई है और ये एहतजाज पूरे मुल्क में इंशाल्लाह होंगे। और एहतजाज की सूरत में अगर ये गिरफ्तारियां और सिलसिला यूं जारी रहा, हमारे लोगों को उठाया गया, तो फिर खान कॉल देगा, फिर इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च भी होगा, फिर जो खान का हुक्म होगा उसके ऊपर तकमील होगी। और जब तक ये मैंडेट वापस नहीं करते, हम कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं है। और कानून की बालादस्ती यही है कि जो मैंडेट है वापस किया जाए और असल नुमाइंदों को, जो इस मुल्क के अंदर कानून चाहते हैं, उनको यहाँ पर होने दिया जाए। हम यही बात सर, ये बताएं कि केपी की हुकूमत से वफाक राजी है, उससे ताउन करेगी केपी की हुकूमत के साथ? देखिए, केपीके की हुकूमत से वफाक अब अली मीर गंडापुर साहब से तो मसला हो सकता है, लेकिन हुकूमत जो है वहाँ पर अवाम है, सूबा है पूरा, उसके साथ किसी की दावत नहीं होनी चाहिए। अब अली मीर गंडापुर वजीर आज़म, जो सो कॉल्ड वजीर आज़म है, जो मुंतखब भी नहीं हुआ, उसके पास गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सूबे के मसाइल के लिए, बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे के सदर की हैसियत से नहीं, बतौर वहाँ पर कोई पीटीआई के रहनुमा की हैसियत से नहीं, बतौर वहाँ पर क्या है उस सूबे की नुमाइंदगी की हैसियत से कि वो सूबे का वजीर आला है और उसने जाकर बात की है, मसाइल की बात की है, जो पेंडिंग्स हैं ड्यूज 1500 अरब, उसके हवाले से उसने बात की है, बिजली के हवाले से बात की है कि वहाँ पर लोड शेडिंग जो की जा रही है, तो वो उसके ऊपर फर्ज है और उसको भी गलत रंग दिया गया है। लेकिन अब ये वफाक जो सो कॉल्ड हुकूमत है, उसका काम है कि सूबों का ख्याल रखना, उनके जो फंड्स हैं उनको वापस करना, जो उनको कोई मसाइल हैं उनको हल करना। पिछली बार मुलाकात हुई थी, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे, अब भी मुलाकात हुई है, तो क्या यकीन दहानी करवाई है, जो पिछले जो बकाया जाते वो देंगे या फिर से कोई गिरफ्तारियों के चक्कर में पड़ जाएंगे? देखें, यकीन दहाइयाँ तो वो ये करवाते रहते हैं। जब अब खान साहब ने भी कहा है कि इनसे आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। आज तक हमारा निगरान वजीर आज़म जो है अपना अपोजिशन लीडर, उसके हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, और इस देखिए, उस दरमियान अगर जो सदीक साहब मिले हैं तो एक शख्स को अगर मिलने दिया गया है तो उसमें कोई इतनी बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे ये सारे दोस्त, ये सारे इमरान खान की लीगल टीम है और ये आपके सामने खड़े हैं, इन सब का ये सारे केसेस में पेश होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अदालतों में खान साहब के केसेस की पैरवी करते हैं। तो लीगल टीम को नहीं मिलने दिया जा रहा। अगले दिन गए हैं 6 लोग, उसमें उन्होंने कहा कि आप 6 लोग आ सकते हैं। हम वैसे तादाद हमारी कोई 20-25 थी,
मेरा नाम उन्होंने भिजवाया कि आप आ जाएं। हमारे सीनियर एक वकील हैं, ILF के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, शादाब जाफरी साहब, हमने कहा कि उनका मुझसे भी जो जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा जी कि फिर वो आ जाएं आप नहीं। भाई ये क्या बात हुई कि आप लिमिट लगाएंगे कि 4 जाएंगे या 5 जाएंगे? वकला के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया है कि वो पूरे हफ्ते में किसी दिन भी उनके वकील जितने चाहें जा सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर जो हमारे हैं, रहनुमा हैं, उनको भी इजाज़त दो। सहाफ़ी जितने जाना चाहें उनको जा सकें। क्यों पाबंदी है? सिर्फ इसलिए कि आकर बाहर स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा लोग ना बोलें। ये एक पाबंदी है, उनकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी है, उनकी मुलाकात के ऊपर पाबंदी है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतर फैसला होगा।